आज मु मोर किसी लाइफ रो स्टोरी आपण मानक कहबी जोटा घटी जाइए मो जीवन में मुझे भाविली जे सेटा आपण मानक निहाती शेयर करवा दरकार माने कहवा दरकार से वीडियोटा बनैली 2010 मसीहा घटनार गोटे कथा कहबी आपण मानक से घटनाटी मो पाई बहुत खास होगी रहीगला सबुदिन कहीं से घटना एमती किसी घटी मो संगे से कथा को आपण मानक बर्तमान शेयर करी है। समय हम राति 9टा 2010 मसीहा कथा कहूँ समय हम राति 9टा तो मोर गोटे सांग मत फोन कर डाकिला अति अर्जेंट अच्छी तुम निहाती आसिक बांकी पहुँच माने मु तो पुरी रे रोचे आपण मैंने जानी पुरी रु बांकी जीवी राति 9टा बजलानी से माने गाड़ी सुविधा सेमती किसी नथिला मो पाखे केमिति जीवी माने मु पूरा आश्चर्य केमिति जीवी है। तापर मोर आ गोटे भाईटे अच्छी बांकी ताको फोन कली कहली अरे भाई आउ गाड़ी किसी सुविधा हम कि माने पुरी रु बस किसी जाउची कि कौन मत कहल सी कहले पुरी रु खोर्धा जाउची खोर्धा रु बांकी है राति 11टार पहुँचबार अच्छी राति 11टारू तुम बस पाइज बांकी पाई मुझे भाईटार कथा मानिकी तो मुठू राति 9टारू बस रे बस पड़ी खोर्धा खोर्धार ओह्लैली समान राति 11टा नाई 11:30 ओह्लैली है खोर्धा बस स्टाण्ड 11:30 ओह्लैली भाई माने बस तो दूर कथा गोटे मनीष ना से एते भयंकर स्टाण्ड थिला माने जंगल ही जंगल चारिपटे आ स्टाण्डटा मझे भाई कौन कहबी माने मो सागर जो भाया घटना घटिला माने आउ का संगे एमती न घटू भाई विश्वास करबनी पूरा भय ही भय गोटे बैग धरी मो कांधे पकई आउ कि ना मुझे एकुटिया ठिया कुआड़े जीवी बस टी मत बाटर ओह्लैदेला सी पलैला कहीं मोर सान भाईटा कहला सी ठीक रे जानी नथिला बोधे से कहला मत है मु ओह्लैली 11:30 गलानी सी 11टा कहला मु बोधे बस मिस करदेली ना कौन 11टारे मिस करदेली बोधे 11:30 मु ओह्लैली से भाई विश्वास करें बस वाला तो मुझे छाड़ी पड़ा कि कहीं ना मुझे भाविली जे कहीं ओह्लैली बस अथच जो जाऊला तो मुझे से पर्यटन पलि था कौटी गहली एरिया माने बस जो स्टाण्ड लगी था जो तो से किसी लोक था कि मत बस एमती जगार गोटे छाड़देला से स्टाण्ड पाखे तो कहीं नथिले राति सेतु 11:30 बाजिला मुझे ठिया भावुची कौन करी आ महाप्रभु जगन्नाथ को डाकुची आ तो मोर किसी आशा ना महाप्रभु जगन्नाथ को डाकुची आ भावुची कौन करी बर्तमान मुझे कौन करदेली है हठात से गोटे साइड रे गोटे केबिन थाए केबिन साइड रू गोटे लोक बाहर पूरा त्रिपंड कला होगी लोकटी पूरा झांपरा झांपरा चुट्टी आउ पैंट सार्ट भी भलरे पिंधि ना बोधे मद फद खाई ना कौन से लोकटी ना कौन पूरा भयंकर लगुच से लोकटी देखा पूरा भयंकर लगुच माने तुम जो देख भय कर भाव जे ये निहाती डकायत मुझे से भाविली कहली निहाती गोटे डकायत आउ ये अच्छे माने यार ग्रुप थे 20-25 जन ग्रुप थे निहाती आज मो बैग गला मली सब गला मोर माने मु पूरा टेंशन हो गली कौन करी भगवान मत बचाओ से लोकटी कौन कला आहरी मत डरेला माने मो चारिपट बुलिला मत किसी भी कहला नहीं खाली बल बल करके अनेला मो गोड़ ठू मुंड जाए चारिपटे बुलिला मुझे गली आज मो बैग तो नब मत आज मारदेव मो बैगटा इम्पोर्टाट मो बैग रे सब जिनस अच्छी है जिनस माने मो पैंट सार्ट सब अच्छी तापर गला हरी मोबाइल अच्छी सब जिनस अच्छी मुझे सब जिनस गला आज मोर जिनस तो गला गला मुझे तो मरबी आज पूरा सुनिश्चित भाविदेली है तापर कौन है ना से लोकटी धीरे धीरे मो पाखक आसला माने मो सामना को गला और किसी दूर को तापर धीरे धीरे मो पाखक आसला जिते पाखक आसता है सेते मत भय 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 पूरा लगुता है राति से 11:30 पर होगला है 12टा पाखापाखि होगला मत पूरा भय मत आसिक कहला अय बाबू ये कहीं ठियाच मु कहली कहीं कौन है कि कौन असुविधा अच्छी ठिया मु पचारि सी कहला नाई पुओ असुविधा किसी ना जे किंतु गोटाए असुविधा अच्छी ये तुम ठिया हब जदि प्रोब्लेम हम कहीं ना चोर डकायत सब ये माड़माड़ तुम सब लुटी तो ने आ मारदेवे मु मने मने भावुची कौन मु जहाँ भावुची चोर डकायत सी मत आसिकी बंचेवा कथा
ମାନେ ନିଜେ ଏଇଠୁ ପଳାଅ, ବଞ୍ଚିଯିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ପଳାଅ। ସିଏ ମୋତେ ଆସିକି କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କେମିତି ଯିବି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଙ୍କି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଭାଇଟା ଜଣେ କହିଲା ବସ୍ ଅଛି 11:30ରେ, ଆଉ 11:00ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ତ ମୁଁ 11:00ରେ ଆସିବି କ'ଣ, ବସ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, 11:30 ହେଇଗଲା। ତ ବସ୍ ଫସ୍ ଏଠି କିଛି ନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ବି କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେନି। ଆଉ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ସତ କଥା ଭାଇ ମୋତେ ପୁରା ଭୟ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଡରିଗଲି ମୁଁ, ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା, ଜଣେ, ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ଭାବି ଦେଇଥିଲି ମାଇଣ୍ଡରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳାଅ। ଫେର ଭୟ ଲାଗିଲା ମୋତେ, କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ କେଉଁଠିକି ଯିବି, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଜଙ୍ଗଲ, ବୋଧେ ଇଏ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି ନା କ'ଣ। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ିକି ଗଲେ ଏଇଠି ବୋଧେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ, କ୍ୟାମେରା ତ ନଥିଲା ବୋଧେ ସେତେବେଳେ। ଏଠି ମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଟା, ଏଠି ମୋତେ କିଛି କରିପାରିବନି ବୋଲି ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ିକି ସେ ବୋଧେ କହୁଛି ଯା ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯାହା ହେବ ହେବ, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ତ ଆଗକୁ ଗଲେ ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ। ଆଉ ବହୁତ ବାଟ ଗଲେ ଯାଇକି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଡାକୁଛି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ରକ୍ଷା କର, କେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଏଇଠି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରୁ। ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ହେଇକି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମିଛ କହୁନି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଆସିଲା, ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲା ଗାଡ଼ିଟି ହେଲା। ରଖିକି କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆପଣ, ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋତେ ସିଏ ପଚାରିଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆପଣ, ଛାଡ଼ିଦେବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଧେ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡାକିଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଙ୍କି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆସିଥିଲି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବସ୍ ମିସ୍ କଲି, ବସ୍ ନାହିଁ କିଛି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ବାଙ୍କି ଯିବି। ସେ ପିଲାଟି କହିଲା ଭାଇ ଦେଖ, ବାଙ୍କି ତ ଏଇଠୁ ବହୁତ ଦୂର ନା, ବାଙ୍କିକି ତ ମୁଁ କେମିତି ନେଇକି ଯିବି କହୁନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା, ନେଇପାରିବିନି ତ ବାଙ୍କିକି, ଏତେ ବାଟ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ନେବି ତୁମକୁ ହେଲା। ମୋ ପାଖରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଆଉ ମୋ ଘରେ ବାପା ମା' ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରେ, ସେ ରାଗିବେ, ଏତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେନି। ତାପରେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କ'ଣ କରିବି, ତୁମ ହାତରେ ମୋ ଜୀବନ, ତୁମେ ଚାହିଁବ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବ, ତୁମେ ଚାହିଁବ ମୋତେ ମାରିବ ହେଲା, କ'ଣ କରାଯିବ। ତ ସେ ପିଲାଟି ମୋତେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା, ଭାବିବା ପରେ ମୋତେ କହିଲା ତୁମେ କ'ଣ କର, କେଉଁଠି ରୁହ। ମୁଁ କହିଲି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ରହେ, ପୁରୀରେ ରହେ, ଆଉ ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ସେ କହିଲା କ'ଣ କର, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ କରେ, ଆକ୍ଟିଂ ଫାକ୍ଟିଂ କରେ, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଏ, ଏମିତି ସବୁ କରେ। ଆଉ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଟିକେ ଶୁଣିକି, ଆଉ ତାର ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଶୁଣିକି ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଟିକେ ଭାଇ ଦେଖେଇଲେ ମୋତେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ପଚାରୁଛ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ କହୁଛ, ମୋତେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଅଧ ବାଟରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖ, ମୋତେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ, ସେ ଲୋକାଲ୍ ପିଲା ନା ସେଇଟାକର, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇଲି। ଦେଖେଇବା ପରେ ସେ ଭାଇ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଭାଇ ହଁ ହଁ ତୁମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛ ନା, ହଉ ହଉ ଭାଇ ବସ, ମୁଁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଯିବା, ଆଉ ଯାହା ହେବ। ଭାଇ ଗଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ତା ଚକା ପଙ୍କଚର୍ ହେଇଗଲା, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଚକାଟି ପଙ୍କଚର୍ ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ ପିଲା ମୋତେ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ, ଭାଇ ଚକା ପଙ୍କଚର୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପଙ୍କଚର୍ ସିନା ମାରିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଏଠୁ କେମିତି ଆମେ 2 ଜଣ ବଞ୍ଚିକି ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି, କ'ଣ ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ନା, ଏଇଠି ଆଜି ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ବେକ କାଟିକି ସୁନା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଡକାୟତ ମାନେ। କ'ଣ କରିବା କହିଲ, ଯଦି ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିବେ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାନି ହେଲା। ଏମିତି କହିଲା ତ ମୋତେ ଆହୁରି ଭୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ, ଟର୍ଚ୍ଚ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଫୋନ୍ ନଥାଏ, ଛୋଟ ଫୋନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଦେଖେଇଲି। ସେ ଚକା ରିପେୟାର କଲା, ମୁଁ ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ ହେଲା। ଏମିତି ହେଇକି ଭୟ ହେଇକି ଚକା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ଯାଇକି ଆମେ ବାଙ୍କିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୋତେ ସିନା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, ସେ ରାତି 3ଟା ହେଇଗଲା ହେଲା। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନା ମିଛ କହିଲି, 2:30 ରାତି ହେଇଗଲା, 2:30 ରାତି ହେଇଗଲା ମୋତେ ବାଙ୍କିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଙ୍କିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଭାଇ, ମୁଁ ସିନା ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଲକା ହେଇଗଲି, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୋଝ ଓହ୍ଲେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲା ସିଏ କେମିତି ଯିବ, ସେଇଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। କେମିତି ଯିବ,
ନିହାତି ଯିବାର ବି ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କହିଲା ମୋର ସକାଳେ ଭଡ଼ା ଅଛି, ମୁଁ ନିହାତି ଭାଇ ଯିବି, ରହିପାରିବିନି। ତାକୁ କହିଲି ରହିଯା, ସକାଳେ ଯିବ। କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ଯେମିତି ବି ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଘରେ, କାମ ଅଛି ଘରେ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏମିତି କହିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କରିବେ, ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଅ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଡାକିଲି ତୁମେ ଆସିଲ, ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁମେ ଡାକି ଡାକି ଯାଅ, ଦେଖିବ ଭଲରେ ନିହାତି ତୁମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଭରସା ଦେଇକି ସେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେ ପିଲା ଗଲା, ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ କିଛି ବି ତା'ର ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ତା'ର ବଢ଼ିଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା ସେଦିନ। କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ ତା'ର, ଆରାମସେ ଗଲା, ଆରାମସେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ ନା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବନାରେ ସେ ପୁରା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଘରେ ଆରାମସେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି କେତେ ପଇସା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ପଇସା କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ହେଲା, 800 କି 1000 ଏମିତି କ'ଣ ଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ। ଏମିତି ଥିଲା କିଛି ଘଟଣା ମୋ ଲାଇଫ୍ର। ଆହୁରି ବି କେତେ ଘଟଣା ଅଛି, ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, କହିବି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ପିଲାକୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମୋତେ ଅଟୋରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଅଟୋରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଅଟୋରେ ଆଣିକି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ହେଲା, ସେ ଅଟୋ ଭାଇଟାକୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କେବେ ବି ସେ ଭାଇକୁ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲି ପାରିବିନି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜାଗାରୁ ମୋତେ ଆଣିକି ସିଏ ପୁରା ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି ମୋ ଜାଗାରେ, ବାଙ୍କିରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାକୁ ମୋତେ ପଠାଇଛ, ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାକୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ସେମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଅ। ଏମିତି ଥିଲା କିଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନା, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।